اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم منیر شاکر۔ حدیثوں کے بارے میں جو سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے نا، روایات کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ یہ قرآن کی تشریح کرتی ہے، اس سے قرآن کی تشریح ہوتی ہے۔ خیر میرا موضوع میں پہلے بتا دوں کہ حضرت آدم کا قد کتنا تھا، تو یہ حدیثیں یہ کام کرتی ہیں، قرآن کی تشریح کرتی ہیں۔ میں جیسے قرض کرتا آ رہا ہوں کہ یہ ان حدیثوں کو اکٹھا کرنا اور ان کی آگے تدوین کرنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کی، خلافت راشدہ میں نہیں ہوئی، یہ آپ کے 250 سال بعد جا کر ان کو اکٹھا کیا گیا کسی خاص مقصد کے لیے۔ ایسے تو نہیں کام ہو جاتے، یہ کسی خاص مقصد کے لیے کیے جاتے ہیں۔ وہ کام جو رسول نے اللہ کا حکم نہیں، رسول نے کیا نہیں، خلافت راشدہ میں نہیں ہوا، یہ جامعین حدیث نے کیا، کیا ان سے سوال نہیں ہوگا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ پتہ نہیں کیا جواب دیں گے یہ۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ جب ہم نے اس کام کو ہو گیا کام، اس کے نقصانات بھی ہیں، یہ میں عرض کر چکا ہوں آپ کو۔ اس کام کے 4 اہم جو نقصانات ہوئے ہیں، دین بدل گیا، بالکل دین کا حلیہ بگاڑ دیا ان کاموں نے، اس کام نے، اس چیز نے، روایات کے ذریعے۔ جیسے اقبال فرماتا ہے نا کہ یہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، اس نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، یہ نقصان ہو گیا۔ چلیں ہو گئی، یہ جمع اور تدوین ہو گئی ان کی، جس کا نقصان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بتا چکے تھے۔ دیکھیے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رکھتے ہیں، جو مخالف ہیں رکھ سکتے ہوں گے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، ہر بندے کو اختلاف ہے، سوائے آپ نبی سے اور کسی آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ وہ نہیں یہ بات کو اچھا سمجھتے کہ حضرت عمر نے جو کچھ کیا۔ آپ بھی ان کا نقصان بتا چکے تھے۔ آپ کیا بتا چکے تھے کہ یہ ہے روایات اگر ہوئی ایسی، آپ نے سوچا نا کہ میں ایسا کروں، جب پھر آپ 1 مہینہ تک سوچتے رہے، ایسا نہیں کہ آپ نے ایسے اچانک سوچا پھر بات ختم ہو گئی، نہیں، 1 مہینہ تک سوچا، مشاورت کی ہوگی آپ نے ساری، اور پھر آپ نے حیثیت خلیفہ کی، ایسا نہیں کہ عام آدمی کے طور پر، ایک خلیفہ کے طور پر، پھر آپ نے کہا کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ پچھلی قومیں اس لیے تباہ برباد ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے نبی کے اقوال کو اکٹھا کیا اور ان پر وہ جھک گئے، اور کتاب اللہ پس پش چلے گی۔ جب جھک گئے تو اس کا نتیجہ آٹومیٹک یہ نکلا کہ کتاب اللہ پس پشت چل گئی، قرآن پس پشت چلا گیا۔ اب جتنا بھی قرآن کو ہم کرتے ہیں، پہلے روایات کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں کہ چونکہ روایات میں آیا ہے کہ اس صورت کو پڑھنے سے یہ اتنے فوائد ہیں، اس کے آپ کا گھر رزق سے بھر جائے گا، سونے سے بھر جائے گا، اور یہ آیت کا ورد کریں تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اس آیت کا ورد کریں تو آپ کا یہ رشتہ جو رکا ہوا ہے وہ ہو جائے گا۔ مطلب جتنے بھی کام ہیں آپ کی زندگی کے، ہم کہتے ہیں نا دین مکمل ضابطہ حیات ہے، پوری زندگی پر محیط ہے، آپ کی ساری زندگی پر رہنمائی کرتا ہے، وہ اس طرح رہنمائی کرتا ہے۔ ان روایات نے بتایا کہ یہ کریں آپ، اور آپ کا فلاں 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 کام آپ کا ہو جائے گا۔ آپ دعائیں کریں اللہ سے، آپ نوافل پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل، حاجت آپ کا کوئی بھی کام ہے اس کے لیے آپ پڑھیں، اللہ نے کرنے ہیں نا سارے کام، تو یہ سارے کے سارے کام جو اللہ وہ پھر اس طرح راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جائے۔ روایات نے بتایا نا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اس چیز کے جمع اور تدوین حدیث کے نقصانات فرما کر گئے، کہہ کر گئے، مگر پھر بھی یہ کام ہو گیا۔ ہم نے اس کو اٹھا کر اور ظلم کیا دین کے اوپر کہ اس کو قرآن کے ہم پلہ قرار دے دیا، قرآن کی مثل قرار دے دیا، ان کو بھی کہا کہ یہ بھی وحی ہے، غیر مطلوب وحی ہو گئی، قرآن مطلوب وحی ہو گیا اور یہ غیر مطلوب وحی ہوگی، ان کو بھی جبرائیل ہی لے کر آئے، بتا دیا لوگوں کو، لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں اس پر، کوئی پرکھنے کی بات ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں
کہ یہ حدیثیں جو ہیں یہ قرآن کی تشریح کرتی ہیں، اس کے بغیر آپ کو قرآن کیسے سمجھ آئے؟ یہ جی میں آپ کے سامنے ایک حدیث عرض کر دیتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے حوالے سے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم نے روایات کو جمع اور تدوین حدیث کے کام کو اٹھا کر قرآن کے برابر کر دیا، قرآن کی مثل کر دیا، دین کا حصہ بنا دیا، تو پھر یہ بدعت کا کام کہلائے گا۔ بدعت کی ڈیفینیشن یہی کی جاتی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا آدم کی قد کی، کتنا جسہ تھا، جسم تھا ان کا، کتنا قد لمبا تھا پہلے بندے کا، جو سب سے پہلے بندہ پیدا ہوا۔ تو میں یہ بھی کہہ دوں کہ جس طرح ہم نے کہانی بنائی ہوئی ہے کہ پہلے آدم بنا، پھر ہوا بعد میں پیدا ہوئی، ان کی پسلی سے پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرمایا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، ہر چیز کے جوڑے بنائے تو ساتھ ہی یہ بھی ان میں شامل ہے، یہ بھی ان کا بھی جوڑا بن گیا۔ یہ تو بعد میں ہی ہے، ہر چیز پہلے تیار تھی، بعد میں آدم کو پیدا کیا، اس کے لیے ہر چیز میسر تھی پہلے، سب کچھ۔ تو اس طرح ان کا جوڑا بن گیا۔ ہم یہ نہیں پوچھتے کہ گائے کیسے پیدا ہوگی، بھینس کیسے پیدا ہوگی، بکری کیسے پیدا ہوگی، کیا یہ بکرے کے پسلی سے پیدا ہوئی، یا گائے جو ہے وہ اس کی بیل کی پسلی سے پیدا ہوئی؟ نہیں، یہ جب نفس وحدہ کی بات کرتے ہیں تو نفس وحدہ ایک لائف سیل ہے، صرف آدم نہیں مراد اس سے، نفس وحدہ ہم نے آپ کو نفس وحدہ سے پیدا کیا، یعنی کہ ایک سیل سے پیدا کیا، سیل وہ پھٹا پھر اس سے جوڑے بن گئے، جتنا مجھے پتا ہے۔ بہرحال بات ہو رہی ہے آدم کے قد کی۔ یہ روایت ہے، میں بیان کر دیتا ہوں، پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب آدم کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 گز تھا۔ کتنا تھا؟ 60 گز تھا۔ پھر اللہ نے ان سے فرمایا کہ جاؤ اور ان فرشتوں کو سلام کرو اور سنو وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ بس آدم نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکہ و رحمۃ اللہ، رحمۃ اللہ انہوں نے زیادہ کر دیا۔ بس جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ آدم کی صورت پر ہوگا۔ پھر برابر اب تک قد کم ہوتا رہا۔ 60 گز تھا، ظاہر ہے آپ کو 60 گز کا بندہ کہیں بھی نہیں آپ کو نظر آئے گا۔ کچھ دیکھا ہے آپ نے، ہم نے جنوبی پنجاب میں کچھ جگہ پر قبریں ہیں لمبی لمبی، کئی گز لمبی قبریں ہیں، یہ صحابہ کی قبریں ہیں، یعنی کہ یہ ظاہر کیا کہ بندہ لمبا تھا، تو اب کرتے کرتے صحابہ کے وقت ظاہر ہے وہ تقریباً اتنے کے لمبے ہوں گے، تو وہ آپ کو قبریں ایسی مل جاتی ہیں، سنی بھی ہیں، آپ نے تصاویر بھی دیکھی ہوں گی۔ یہ ہے، یہ تھی روایت جو میں نے عرض کی۔ پھر برابر اب تک قد کم ہوتا رہا۔ یہ جلد دوم ہے جی، وہ جو نور محمد ترجمہ نور محمد کارخانہ تجارت والا، اس کا جلد دوم کا، اور دوسری مکتبہ رحمانیہ کا۔ یہ حدیث نمبر ہے 591 51 باب نمبر 302 اور صفحہ 282۔ یہ ہے جی بات۔ اب قد کی بات ہے، آدم کے قد کی بات ہے، جوڑا میں نے بتا دیا آپ کو۔ ویسے آپ بھی دیکھ لیں دنیا میں مختلف جگہ پر، دنیا مختلف حصوں میں لوگوں کے قدوں میں بھی فرق ہے، ان کی خوبصورتی میں، رنگت میں بھی فرق ہے۔ یہ آب و ہوا کی وجہ سے ایسا ہے۔ آپ جاپان دیکھ لیں، کوریا دیکھ لیں، چین دیکھ لیں، ایک جیسے لوگ نظر آئیں گے۔ ہالینڈ جرمنی دیکھ لیں، لمبے لمبے قدوں کے خوبصورت لوگ جوان نظر آئیں گے۔ مصر کے لوگ آپ کو لمبے نظر آئیں گے۔ آپ ادھر سوڈان کے دیکھ لیں، کالے کالے لوگ، یا بنگلہ دیش کے دیکھ لیں، برما کے دیکھ لیں، کالے کالے لوگ، یہ مطلب چھوٹے قدوں کے ہوں گے۔ میں اس طرح کی بات ملی جلی بات، بات ہو رہی ہے 60 گز قد کی۔ 60 گز قد ہوتا ہوتا کم ہو گیا، یہ کہتے ہیں، حدیث ہے نبی کی طرف یہ منسوب ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آپ کے فرمان ہیں وہ بھی جبرائیل ہی لے کر آئے، اللہ کے حکم کے بغیر آپ بولتے نہیں تھے، تو یہ جبریل ہی لے کر آیا، اس نے بتایا ہے کہ آدم کا قد 60 گز تھا۔ اس پر میں آپ سے بات مطلب یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسی بات ہے جو نبی کی طرف منسوب کی گئی ہے، جو ہماری مقدس کتابوں میں میں ہے، جن کتابوں کو ہم نے سینے سے لگایا ہوا ہے، اور اس کی ایک بھی حدیث کے انکار کو ہم کہتے ہیں کافر ہو گیا بندہ، اور ان کو ہم دین میں حجت کہتے ہیں قرآن کی طرح۔
अगर हुज्जत नहीं मानते तो वो कहते हैं नहीं जी पहले हुज्जत मानो फिर आपकी बात का जवाब देंगे, ये इसके बगैर नहीं आगे चल सकता बंदा, इनको हुज्जत मानना पड़ता है। उन्हीं ही किताबों में से उन्हीं की एक रवायत मैं आपके सामने ये अर्ज कर रहा हूँ। ये गालिबन सही बुखारी की है, आपने सुनी है, हमने भी पहले बार ये बात सुनी। ये बात कैसे गलत साबित होती है? जब मैं कहता हूँ ये गलत है तो इसका मतलब ये नहीं कि नबी ने गलत फरमाया है, इसका मतलब है कि ये बात बना के नबी की तरफ गलत मंसूब कर दी गई है नहीं, बनाई और नबी की तरफ मंसूब कर दी। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। अब देखिए, आदम का कद हमने 60, उन्होंने 60 गज कहा। कितने बाद में आए हैं आप देखने पढ़ लें, मुझे नहीं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और हम कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अबू अल अंबिया आपको कहा जाता है कि बहुत ज्यादा अंबिया कराम के आप बाप कहलाते हैं, बहुत सब यानी कि बहुत पुराने हैं आप। एक बात, फिर दूसरी बात यह है कि अंबिया कराम खूबसूरत जिस्म के होते थे, खूबसूरत चेहरे के, खूबसूरत लोग होते थे। और नबी का चेहरा जो जिस्म होता है वो मतवाजन होता है, ऐसा नहीं होता। आपने कई लोग देखेंगे, सब नहीं, अक्सर लोग देख, कईयों को धड़ छोटा होता है, टांगे लंबी होती, कईयों को टांगे छोटी होती हैं, धड़ ऊपर वाला ज्यादा बड़ा होता है, कईयों के पाँव एक्स्ट्रा बड़े नजर आते हैं आपको होते हैं, कईयों के हाथ बड़े लंबे लंबे होते हैं, या कईयों के बाजू लंबे होते हैं। नबी का ऐसे नहीं होता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज आपको ज्यादा नजर नहीं आएगी। जितना उनका कद होगा उस लिहाज से उनकी टांगे होंगी, उस लिहाज से बाजू होंगे, उस लिहाज से ही हाथ होंगे, उसी लिहाज से ही उनके पांव होंगे। ये नबी की शान है। नबी का जिस्म मतवाजन होता है, ऐसे नहीं होता कि इसमें आप कोई उंगली उठा सके कि यार ये कैसा है बंदा। अब देखिए, अब खाना काबा जाते हैं हम, बहुत सारे लोग अब गए हैं वहाँ उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए, मकाम इब्राहिम को देखते हैं, रखा हुआ है ना वो अंदर पत्थर जिसके ऊपर आपके पांव लगे हुए। मुझे ये बात भी, इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात है, मशकूक है ये बात कि इस तरह पहाड़ पत्थर के अंदर पांव का लग जाना। और कहते हैं, हमें वो पत्थर मशहूर किया है कि वो एक जैसे मिस्त्री लोग काम करते हैं तो वो बांधते हैं, जब दीवार ऊपर होती जाती है तो वो फिर वो ऊपर चलती जाती है, बंदा मतलब उस गो को ऊपर बांधते जाते हैं। ये पत्थर वो काम करता, आप इसके ऊपर खड़े थे, पत्थर जब दीवार ऊपर होती गई तो पत्थर भी ऊपर होता गया। इस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह खाना काबा तमीर किया, और वो पत्थर जिसके ऊपर लगा हुआ था, आपके पांव लगे तो वो पांव अंदर धंस गए, वो पांव के निशान है। वही है ना मकामी इब्राहिम जिसे हम कहते हैं, हम उसे मकामी इब्राहिम कहते हैं। वो पांव अंदर लगे हुए हैं, कितने बड़े हैं आप मुझे अंदाजा आप बताएं वो कितने हैं? एक बिल्कुल नॉर्मल आदमी के पांव बराबर लगते हैं। मतलब मैं समझता हूँ जितने के मेरे पांव हैं उनका साइज उतना का लगता है। मेरा कद 5 फुट 5 इंच है, आप 6 इंच लगा लें कि 6 इंच वाला बंदा 5.5 फुट वाले बंदे के वो इतने के पांव हैं। आप बताएं, यकीनन वो लंबे कद के होंगे। मैंने बताया ना कि मुझे ये बात भी मशकूक लगती है, इस तरह पत्थर के अंदर हो जाना, उन्होंने जिस तरह तामीर होती है चीज वैसे ही तामीर की थी। अगर वो इस तरह करना था पत्थर तो अल्लाह ताला मौजज़ात तौर पर एक कमरा बना के सामने कर देता, ये है जी खाना काबा, ये हमने तुम्हारे लिए बनाया है, ये अल्लाह का घर है, अल्लाह ने बनाया, अल्लाह का घर है, ऐसे हो जाता नहीं। हमने वो पत्थर को कर दिया कि भाई वो मौजज़ाती तौर पर इस तरह हो गया, इसके ऊपर आप खड़े होते थे, ये ऊपर नीचे होता गया और उसके अंदर पाँव आपके धंस गए। वो निशानी हमने उधर खाने काबे के साथ रखी हुई है। तो कितनी है मेरे भाई, मैं कहता हूँ आप अंदाजा लगा के बता दें इतने पाँव वाला बंदा कितना लंबा हो सकता है। और ये है अबू अल अंबिया रजी अल्लाह हजरत अलैहिस्सलाम। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल मैं देता हूँ। आगे चलिए आप, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वक्त आ जाता है, ये तो बड़े बात के हैं ना, ये तो बनी इसराइल यकूब अलैहिस्सलाम से भी बात है। यकूब अलैहिस्सलाम की जो नस्ल है, औलाद है, उसको बनी इसराइल कहते हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पैगंबर है। ठीक होगी बात। और उनका मुकाबला था फ़िरौन के साथ। फ़िरौन की लाश अब भी पड़ी हुई है बरतानिया के अजायब घर में, वो उठा के ले गए थे मिस्र से। वो पड़ी, कितना लंबा है, ठीक है लंबे कद का बंदा है। जिस तरह का अब बंदा लंबे कद का आप देखते हैं 6 फुट 6.5 फुट का बंदे आम हमें नजर आ जाते हैं। मेरे वालिद साहब का इतना कद था,
है, मेरे ताया जी का इतना कद था। आपको लोगों को भी मिल जाते होंगे, देखे होंगे कितने कद का लगता है। ये फरौन जो जिसकी लाश पड़ी, ये मूसा अलैहिस्सलाम का वक्त का बंदा है, कितना कम हो गया जी। अब देखें कि ये फरमान नबी की तरफ, और फरमान हम कहते हैं कि फरमान भी वो जिब्राइल लेकर आते थे। ये बात मैं भाइयों आपके सामने रखना चाहता था कि इस तरह मैं तो यही कहूंगा कि बेबुनियाद किस्म की बात ये नहीं लोगों को नजर आती। मैं फिर कहूंगा, क्योंकि उसको वो बुजुर्गों की, बाबों की करामात के बारे में तो कहता है मजाक खीर, कहता है, मुमकिन है ठीक कहता होगा, लेकिन उसको इस्माइल जेलमी को ये ऐसी रवायात नजर नहीं आती। इनको मजाक खीर नहीं कहता, उन्हीं किताबों के अंदर वो दंसा हुआ है, और बाकी भी इसी तरह ही है। तो मुझे बता दें, मेरी निशान नहीं कर दें। मैंने ये दो आपके सामने हवाले दिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का और फरौन का, और ये रवायत, ये हदीस आप सामने रखें, फिर मुझे बताएं, मेरी निशानदेही करें, मुझे गाइड करें, मेरी रहनुमाई करें। मैं कोई लेक्चर नहीं देता, मेरी बात, मेरा सवाल ही होता है, मेरी उलझन नहीं होती। इस उलझन की वजह से मैं कहता हूँ कि ये मशकूक है, जो जितना भी जो हमारे पास ये मवाद है, जो जखीरा है, जो सहासता कहते हैं, जिसके बारे में कहते हैं कि इसकी एक हदीस को का इनकार करने से बंदा काफिर हो जाता है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये कहते हैं जिब्राइल लेकर आए, और ये उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि ये जिब्राइल लेकर आए थे ये बात। तो ये क्या मामला है फिर? तो बस मेरे भाइयों, मैंने ये बात आपके सामने रखना थी कि आप खुद ही सोच लें, अंदाजा लगा लें कि कद के कैसे कम होते गए। तो अब पता नहीं जब क़यामत आएगी तो ये शायद कीड़े मकोड़े बन जाएंगे। ये बात मैंने अर्ज करनी, मिसाल मैं क्यों दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, इन किताबों के अंदर जो हदीसें हैं आप उन पर गौर करें, जरा देखें तो सही, वो लगता है आपको नबी का फरमान है। और ये मैं छोटे से एक और बयान करता हूँ, ये गिरगिट को कत्ल कर दो, क्या है? हजरत उम्मे शरीक से रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरगिट के कत्ल करने का हुक्म दिया है, और फरमाया है कि वो इब्राहिम पर आग रोशन करती थी। ये भी हदीस नंबर 583 है, और सफ़ा नंबर 300 है। और दूसरा जो नूर मोहम्मद कारखाना 151 नंबर 52 नंबर सफ़े पर 580 नंबर है, जिल्द 2 में है जी। लो जी, गिरगिट को कत्ल कर दो। देखें थी जी नबी की तरफ से कैसी बातें मनसूख करते हैं। पहले सोचे कि जानवर को कोई हिस्सा है, ऐसी इतनी अकल है, फूंके मारनी, आग जलाने के लिए उसको इस तरह का होना। जानवर जैसे हैं वैसे चले आ रहे हैं, आपको फर्क पड़ा? आप जितनी आपकी जिंदगी देखा है कोई इस तरह फूंके मार मार के जानवर कोई करता है, उसको सेंस है थी? और गिरगिट को जैसे इसका सेंस है। अच्छा, फिर वो तो नमरूद ने आग जलाई, जब हम आग जलाना लगते हैं फिर फूंके मारते हैं सर्दियों में, फूंके मार मार के, यानी कि वो अगर लकड़ी गीली हो या आग सही तरह जल ना रही हो, थोड़ी थोड़ी हो, कोला हो, फूंक मारे तो आग रोशन हो जाती है, तेज हो जाती है। उसी तरह की बात है ना, इब्राहिम से वही आग है। तो जब इतनी बड़ी आग जलाई गई, इतनी, अब पहले ईंधन लकड़ियां इतनी इकट्ठी की गई, जब जल गई ना, कहाँ उसके करीब को जा सकता होगा? आप खुद ही देखिए, इतनी बड़ी सर्दी बहुत ज्यादा हो तो फिर भी जब भंबड़ मचाते हैं, हम गांव में होते थे, वो छड़ियां वगैरह इकट्ठी करके उनको आग लगा देनी, ठीक है जी, उससे सर्दी दूर होती, बंदा पीछे हट जाता है कि यार इतना थी। तो जो इब्राहिम के लिए जलाई उसका तो क्या क्या कुछ बयान करते हैं। तो वहां करीब कोई जा सकता है? तो वहां गिरगिट की फूंक मारनी, उसने गिरगिट ने फूंक मार के उस आग को तेज करना था। उससे ऐसे तेज होती है, जलाने के लिए फूंक मारते हैं, उसके बाद को फूंक के मारता है आपको। ये जी गिरगिट के लिए फूंक मारी। हम मोमबत्ती बचाने के लिए हम फूंक मारते हैं ताकि वो आग जो मोमबत्ती की है वो बुझ जाए है। ये नबी की तरफ फरमान है। बस मेरे भाइयों, ये मैं आपको बताना था कि जो इसके अंदर है बयान किया गया, आप उसको भी जरा टटोलें, परखें, देखें, लगता है आपको ये नबी के फरमान है? और फिर वो नबी के फरमान है, और उनके बारे में को बात करते मुनकर हदीस। मुनकर हदीस है तो मुनकर रसालत हो गया, और मुनकर कुरान हो गया। ये सीधा सा इनका बनाया हुआ एक फतवा है। जो मुनकर कुरान है वही, जो मुनकर हदीस है वही मुनकर कुरान है। और मुनकर हदीस का भी मैं बता दूं, से मकाम का, स्टेटस का फर्क है कि जो हम जिन्हें मुनकर हदीस कहते हैं, वो जिस तरह के मेरे जैसा बंदा जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये हदीस नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये नबी की तरफ गलत मनसूब की, तो मुझे ये मुनकर हदीस कह देंगे। और ये जो मुनकर, जो मानने वाले जो हदीसों को, वो कहते हैं नहीं नहीं, ये नबी का फरमान है। आप बताएं नबी की शान कौन
कम कर रहा है, कौन ज्यादा कर रहा है। तो गैर मुस्लिम देखे सुने बात को तो वो नबी के बारे में क्या सोचेगा। यही आदम के कद के बारे में जब उसको वो उसके सामने आएगी तो वो नबी के बारे में क्या सोचेगा। ये गिरगट के बारे में किसी गैर मुस्लिम के सामने बात आए कि इनके नबी ने ये कहा है तो वो क्या सोचेगा। नबी पर तान तान हो रहा है या नबी की शान बयान हो रही है। बस मेरे भाई ये बात मैंने आपके सामने अर्ज करना थी, ये कर दी। बाकी फिर से इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। मेरा माटो मकसद आप मैं बयान हमेशा कर चुका हूँ। मैं कोई आलम नहीं हूँ, मैं सवाली हूँ। मुझे उलझने हैं, मैं उन उलझनों को दूर करना चाहता हूँ। आप मेरी रहनुमाई कर दे, मेरी निशानदेही कर दे, मैं किस जगह पर गलत हूँ, मैं क्या गलत कह रहा हूँ। मैं बिल्कुल अपने बात से पीछे हट दूँ। बात दलील से करें, मंतक से करें, आप मुझे समझा दें। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।